बंधुगण आज भिडियो बता जाइथिबा उपाय गुड़िक जदि आपण गुरुवार दिन करूछंती तेबे सही उपाय गुड़िकर फल आपण को अनेक गुणा प्राप्ति होता है। जदि आपण आपणक घरर परिवारर सदस्य मानक खुशी रे देखिबा पई चाहुछंती एवं आपण चाहुछंती जे आपणक घरर परिवारर सदस्य माने सदा सर्वदा खुशी रे रुहंतु आउ आपणक परिवारर सदस्य मानकर इज्जत सबु लोक करंतु एवं सेमानंकु सम्मान दियंतु आउ सेमानंकर सम्मान समाज रे बनी रहू तेबे एही भिडियोटी केवल आपण मानंक पाई। तो बंधुगण केवल गोटे दीप आपण गुरुवार दिन राति रे एही स्थान रे नहीं जलाई दियंतु। जेउ उपाय को आपण माने करिबा द्वारा आपणक परिवारर समाज रे मान सम्मान वृद्धि हेबा सहित अनेक गुड़िए समस्या मध्य आपणक परिवारर एही उपाय को जदि आपण करि नेउछंती तेबे ताहा सब दूरेई जिवो। तेबे बंधुगण प्रथम उपायटी हला आपण प्रथमे गोटे माटीर दीपटीए नियंतु आउ आपण गोटे दीप नेबा परे सेही दीपरे आपण कौन करिवे ना अल्प घिओ देबे आउ एहा परे आपण सेही दीपरे घिओ ढाली सारिबा परे सेही दीपरे आपणଙ୍କୁ गोटे लंबा बलिताटीए देबाकू पड़िबो। एतिकी करि सारिबा परे आपण गोटे बेलपत्र आनंतु आउ आपण सेही बेलपत्र एवं जो दीप आपण प्रस्तुत करितले सेही दीप एवं बेलपत्र को नहीं जदि आपणक गृह पाखरे कौनसी भी गोटे अँलार वृक्ष थाए बा अँला गछ रही थाए तेबे सही अँला गछ पाखकू आपण चली जातु। जदि आपणक घर पाखरे अँला गछर वृक्ष रही तेबे सेठाकू आपण जाई एही उपायटी को करंतु। आउ जदि आपणक गृह पाखरे अँलार वृक्ष नाही तेबे आपणक गृह पाखरे जेकोसी भी हरा भरा गछ रही बा बड़ गछटीए रही तेबे सही बड़ गछ निकटकू आपण जातु नचेत अँला गछ थिले आपण अँला गछर निकटकू जातु। सेठाकू जिबा परे आपण जेउ बेलपत्रटी आपणक साथी रे नैतिले ताहाकू आपण सेही वृक्षर मूलरे रखिबे आउ सेही बेलपत्र उपरे आपण आपणकर साथी रे जेउ माटीर दीपटीए नैथिबे सेही दीपटी को आपण सेही बेलपत्र उपरे रखिदेबे आउ ताहा परे आपण सेही दीपटी को भगवान हरिहर महादेवंकर नामरे प्रज्वलन करिवे। एहा परे आपण सेही दीपटी को सेठारे प्रज्वलन करिबा द्वारा आपणक जीवन में कौनसी प्रकार भी समस्या देखिबाकू मिली न थाए आउ कौनसी भी असुविधा आसी न थाए एवं आपणक जीवन खुशी रे कटि थाए। आउ जेतेबेले आपण दीपटी को प्रज्वलन करिवे सेही समय रे आपण एही कथाटीर ध्यान देबे जे दीपटी को आपण जेउ पटकू प्रज्वलन करिवे सेही पटटी जेपरी पूर्व दिग होइतिबा आवश्यक अर्थात आपण दीपटीर मुख को पूर्व दिग को रखी प्रज्वलन करिवे। आपण एतिकी करिपारिबे नचेत जदि आपणक पक्षे संभव हुए तेबे सेही जळुथिबा दीपरे एक चुटकी हलदी पकाई देबा द्वारा आपणक परिवारर मध्य कल्याण होइथाए। आउ आपण एपरी करिदेबा द्वारा भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मींकर कृपा आपणको प्राप्ति हेबा सहित भगवान हरिहर महादेवंकर कृपा मध्य आपणको प्राप्ति होइथाए। तो बंधुगण यह तो गला आमर प्रथम उपाय जहाँकि बहुत सरल एवं सहज थिला। आपण माने मध्य एही उपायटी को अति सहजरे करिपारिबे। हाँ बंधुगण आपण केवल एही कथाटीर ध्यान रखिबे जे एही उपायटी को आपण जेपरी संध्या परे ही करिवे माने जेतेबेले सूर्य अस्त होइजिबे आपण सेही समय रे एही उपायटी को करिपारिबे। तेबे बंधुगण यह तो गला प्रथम उपाय। आउ आपण द्वितीय उपायटी को जानिबा पूर्वरु आपण माननकु केवल गोटे छोट अनुरोध आपण आमर एही भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु एवं तले आसुतुबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी जय श्री विष्णु अवश्य लिखंतु एवं एही भली प्रतिदिन भिडियो देखिबा पई आमर एही चैनलटी को निश्चय भावरे सब्सक्राइब करि नियंतु। बंधुगण वर्तमान आसंतु जानिबा द्वितीय उपाय संपर्क रे। आउ एही उपायटी को आपण चाहिले आज ही करि परिबे नचेत गुरुवार दिन राति रे मध्य एही उपायटी को करि परिबे हेले संध्या परे ही आपण एही उपायटी को करिवे। आउ एही उपायटी को करिबा पई आपणको दुब घासर आवश्यकता पड़िबो। बंधुगण एही उपायटी को आपण करिबा पूर्वरु प्रथमे एही उपायर फायदा संपर्क रे आपण जानि रखंतु। बंधुगण जदि आपणको केही भी दुब घासर किछि उपाय कहउचंती तेबे आपण एहा जानि नियंतु जे दुब घासर सेही उपाय गुड़िक आपणको जीवनर कष्ट गुड़िक दूर करिवार सहायता करिथाए। दुब घासर उपाय को मनुष्य तार जीवन में चलुवा कष्ट गुड़ी को दूराइबा पई आपणई थाए। तेबे बंधुगण आपणको एही उपायटी को करिबा पई आपणको
7ଟି ଦୁବଘାସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଗଣ୍ଠିବାଲା 7ଟି ଦୁବଘାସ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଦୁବଘାସ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ତାହା ଯେତେ ଗଣ୍ଠିବାଲା ମଧ୍ୟ ହେଉ, ଆପଣ ସେହି ଦୁବଘାସକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦୁବଘାସ ନେବା ପରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କଳା ରାଶି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ତମ୍ବାର ଲୁଟା ନେବାର ଅଛି କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ଯେକୌଣସି ବି ପାତ୍ରଟିଏ ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ସେହି ପାତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରିନେବାର ଅଛି। ଆଉ ତାହାପରେ ଆପଣ ସେହି ତମ୍ବାର ଲୁଟା ବା ସେହି ତମ୍ବାର ପାତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥିଲେ, ସେହି ଲୁଟା ଏବଂ 7ଟି ଦୁବଘାସ ଏବଂ କଳା ରାଶିକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଭଲ କରି ଏହାର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। କିପରି ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଚଢ଼ାଇବେ ଏବଂ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଶେଷରେ ଚଢ଼ାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁବକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥିରେ ନେଇଥିବେ, ସେହି ଦୁବଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇବାର ଅଛି। ଦୁବକୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ତମ୍ବାର ଲୁଟାରେ ଯେଉଁ ଜଳକୁ ଆପଣ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇଥିଲେ, ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରି ମନରେ ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରିବେ। ତାହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କଳା ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚିଗଲା, ତାହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଚାଲୁଛି, ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ତାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ସେହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନବାଞ୍ଛା ବା ମନସ୍କାମନାକୁ ନେଇ ହେଉ, ଯାହା ବି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ରହିଅଛି, ସେହି ମନସ୍କାମନା ବା ସେହି କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହାତରେ ଧରିଥିବା ସେହି କଳା ରାଶି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ସେହି କଳା ରାଶିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଚାଲୁଅଛି, କଷ୍ଟ ଚାଲୁଅଛି, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଚାଲୁଅଛି, ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଅଧୁରା ମନସ୍କାମନା ସବୁ ରହିଯାଇଛି, ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତୃତୀୟ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ସମୟରେ ମୁଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁଗ ଆଣିବାର ଅଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା କ'ଣ, ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଏହା ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରୁ ରୋଗ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣ ବହୁତ ଚିକିତ୍ସା କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଛାଡ଼ିବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ, ହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି, ହେଲେ ସେହି ରୋଗ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ଅଳ୍ପ ମୁଗ ନେବାର ଅଛି ଆଉ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମଧ୍ୟ ନେବାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶମୀ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ନେବାର ଅଛି। ଏତିକି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆପଣ ଏକାଠି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ପାତ୍ର ନେବେ ବା ତମ୍ବାର ଲୁଟାଟିଏ ନେବେ ଏବଂ ସେହି ତମ୍ବାର ଲୁଟାରେ ଆପଣ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେହି ଜଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁଗ ଆଣିଥିବେ ତାହାକୁ ସେହି ଜଳରେ ଆପଣ ପକାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଅଳ୍ପ ବୁନ୍ଦା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମିଶାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶମୀପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିଗଲା, ତାହାକୁ ଆପଣ ସେହି ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ତମ୍ବାର ଲୁଟା ଏବଂ ଶମୀପତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଉ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ତେବେ ସେହିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ।
ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଶମୀବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ନେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ, ସେହି ଶମୀପତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଶମୀପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତମ୍ବାର ଲୁଟାରେ ବା ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନେଇଥିବେ, ତାହାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯେଉଁ ବି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କିଛି ରୋଗ ହୋଇଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଗୋତ୍ରକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କହିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ଜଳକୁ ସେହି ଲୁଟାରେ ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ସଦସ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପିଆଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ କରାଯାଉଥିବା ସେହି 3ଟି ମହାନ ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ପ୍ରତିଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।